असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग। लो बई यूके ਦਾ ਇੱਕ ਗਰਮ ਦਿਨ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਇੰਨਾ ਤੜਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੈਰ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਵਾਲਾ ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ 9:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ बढ़ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਐਸਾ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੂਟਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ठंडी ठंडी हवा पी आती है तो चंगा पै लगता। तो मैं इत्थे आ गई हाँ क्योंकि ज़्यादातर अफराद सो रहे ने और बच्चे जागे ने और कुछ लोग जागे ने लेकिन ज़्यादातर लोग सुते पे ने हले। तो इस तो कितने माहौल ही नहीं बन रहा सी कि असी गल करिए कोई ऐसा माहौल नहीं मिल रहा सी। तो असी कहा चलो असी बाहर ही चलने हैं बूटा साडा साथी हैगा बेचारा तो उत्थे जाके असी खड़े होके असी गपशप ही करनी है असी कर लेंगे। तो बई रात तो बड़ी ग्रैंड दावत चली और की कहते ने सारे आए सन राफे वाले भी और उमर वाले भी और सारे असी और माशाल्लाह माशाल्लाह की कहते ने रौनक लगी हुई सी घर और खुद जड़ा ना बच्चियां ने खेलिया और फुटबॉल इन्ना खेलिया और सब ने खाना खादा निहारी ते बिरयानी और बकरे का गोश्त बहुत मतलब कि अच्छा सबने पेट भर के खाना भी बच्चों ने खादा। और उस तो बाद फिर असी थोड़ा ठंडक हो गई सी असी बाहर चेयर कढ़ लिया लॉन विच और उत्थे सारे बैठ के खूब गपशप की और मतलब बड़ा अच्छा रहा नाल चाय का दौर चलिया। और सब तो अच्छी गल जी मुबारका 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 तो बई इंग्लैंड जित गया। ओए होए होए बच्चों ने जो तक मैच नहीं ख़त्म होया कोई नहीं सुता सब ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਚ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੇ ਰਾਫੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਵੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਇਕੱਠੇ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਫਿਰ ਖੁਮਾਸ਼ ਨੇ ਛੋਟੇ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਬੜਾ ਟੀਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ और फिर उन्होंने स्टैंड ते ला के और फिर सब ने बैठ के नाल ही चीखो पुकार चल रही सी नाल ही मतलब वो जड़ा मैच का माहौल होंदा वे। ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਮੁਝੇ इश्क है तुम्ही से मेरी जान जिंदगानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। ते लो बई उन्होंने इश्क है अपने मुल्क के नाल ते वतन की मुहब्बत जी होंगी है ना वो दिल बच्चे के दिल च जरूर होनी चाहिए है। जिथे तुसी रहिंदे हो जिथे जो जगह तुहानू जगह देंदी है समोंदी है तुसी उत्थे दे शहरी होंदे हो उत्थे दा फिर तुहानू मुहब्बत उनसीयत होंदी होंदी है और एक अटैचमेंट होंदी है। और मुल्क जड़ा वे वो फिर के कहते ने बहुत एक कहते ने माँ की तरह होंदा वे। हर बच्चे बड़े खुश सन असी बच्चों को खुश देख के असी खुश होए और लाजमी की गल है असी भी इत्थे रहने सानू बस यही होंदा वे कि बई हुण फिर जैसा देश वैसा भेस कि बई इंग्लैंड जिते तो इंग्लैंड की जितन की बई बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह करे अगले मराहल भी तय होण लेकिन बच्चे रात तो बहुत खुश सन। तो मैच जो ख़त्म होया उस बाद सब दी विकटां गिर चुकियां सन ਉਹ ਤੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਭ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਫੇਰ ਤੇ ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਬਾਹ ਹੁਣ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਰਾਦ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਇੱਕ ਵੱਲ ਧੌਣ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਧੌਣ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਮੁੱਕਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੈਵੇ ਕਿ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਰ ਬੱਚਾ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ। तो इस तरह जी तुसीं साढ़े सारिਆਂ ने कपड़े बड़े पसंद किए। शमा ने कहा कि भी मैं तुहाडे सारे ड्रैसिस बड़े अच्छे ने और मैनू की कहते ने भी पाकिस्तानी ड्रैसिस बड़े पसंद ने। तो शमा पाकिस्तानी ड्रैसिस तो सारिਆਂ ਨੂੰ पसंद होते हैं। मेरा ख्याल बहुत घट लोग होंगे जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रैसिस पसंद ना हो। पाकिस्तानी ड्रैस की अपना एक वकार है खूबसूरती है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं शुरू जो इतों आई ना तो मेरे
ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ, ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਇੱਕ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਖਰੀਦੋ, ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਜੀ ਪਾਓ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਦੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੈਕਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਵੀ ਸੂਟ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹਾਰਟ ਭੇਜੇ, ਔਰ ਕਿ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੰਡਾਣੇ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਹਿਰਾ ਜੱਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਈਦ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਈਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਿਫਟ ਭੇਜੇ, ਔਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਇਲਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਤੇਰੇ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਇਲਾ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਇਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਇਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਹਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਇਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਫਸਟ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਛੇਤੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਾ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਰਾਫੇ ਹਾਊਸ। ਅਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇਖੋ ਦਾਦੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰਕ ਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਖੰਘ ਛੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਖੰਘ ਖੈਰ ਹਾਲੇ ਮੁੱਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਔਰ ਸਟੀਰਾਇਡਸ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸਫ ਦੇ ਪਾਪਾ, ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਘਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਖਾਈਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਰਾਇਡਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਮਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾ
मेरा बेटा पढ़ता सी तो मैंने बड़ी होती सी कि मैं कहता कि आपने डॉक्टर बनना है। वो कहता सी अम्मी आपको डॉक्टर का क्या है, तेरा शौक है? मैं कहता नहीं भाई तू डॉक्टर बनना है। मैनू बड़ा शौक सी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। तो वो की कहते हमेशा मैं कहनी हूँ नीसा, तो मैं कहता असं बुढ़े हो जावांगे ना तो तुम सानू फिर टीका शिक्का लाया करियो, देखा करियो, घर का डॉक्टर होना चाहिए वे। तो कहता सी अम्मी तुम टीके लवाने का इन्ना शौक है, तुहाडे लिए एक डॉक्टर रख देवांगे, वो सारा दिन तुहानू टीके ठोकता रहेगा तुहानू। मैं कहता नहीं, तो अल्लाह का शुक्र है अलहमदुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने ख्वाहिश पूरी की। तो ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦਾਖਲਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਰਹੇ ਜੀਪੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਤਰ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਆਫਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਵਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਰੋਇੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਉਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾਖਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬੇਇੰਤਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਫਟ ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਗੇਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਫੇ ਹਾਊਸ ਅੱਜ ਦਾਵਤ ਹੈ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਗਰਮੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਰਦੀ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸੂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਸ ਈਦ ਦੇ ਈਦ ਸੂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਈਦ ਦੇ ਈਦ ਸੂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਦੇ ਸੂਟ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ 3 ਪੀਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸੂਟ ਔਰ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟੇ ਬੜੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਚ ਔਰ ਇਹ ਔਰ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਦਾ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਦਾ ਤਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਸਾਦਾ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਵੈਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਲ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵੈਲ ਦੇ ਸੂਟ ਲੈ ਆਵੋ। ਉਹ ਵੈਲ ਦੇ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦੁਪੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਾਲ ਮਲਮਲ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਰਜਟ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਫਰਸ਼ੀ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਟਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੋ। ਕੁਝ 4 ਗਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 3 ਗਜ਼ 'ਚ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 4 ਗਜ਼ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਗਜ਼ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਗਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਨੇ ਫਿਰ ਗਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਲਾਈ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਟੇਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਸ ਲੱਗ ਗਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਗੜ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਸੁਗੜ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿਤਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਛ ਕਰਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਟਨ, ਸਾਦੀ ਕਾਟਨ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ, ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੈਲ ਦੇ ਸੂਟ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਲੋਕ 2-2 ਸੂਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਧੋ ਲਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅੰਮੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸੀ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम सोनियो। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लैंड में अभी एक व्लॉग कर रहे हैं और इधर आके करो और इधर इस साइड पे आओ ना। हाँ, आज हम इंग्लैंड में हैं और व्लॉग कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सारे इंग्लैंड में और इंग्लैंड में है और व्लॉग कर रहे हैं। इधर से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बहुत प्यारा है। अच्छा मुझे बताओ कि रात को इंग्लैंड कैसे जीता, कितना मजा आया मैच देखने का? जी इंग्लैंड ने नॉर्वे 2-1 जीत गया और अब इंग्लैंड सेमीफाइनल्स पे जा रहे हैं। ओ सेमीफाइनल पे जीतेगा? नहीं, फाइनल पे जीतेगा भाई। सेमीफाइनल फाइनल से जितना वे इंशाल्लाह, है ना। यूसुफ मुस्तफ़ा की कंट्री ने तो मुस्तफ़ा फिर वो क्या कहते हैं, सबको आपका सॉन्ग बड़ा पसंद आ गया। कह रहे मुस्तफ़ा का सॉन्ग ही बहुत अच्छा है। फिज़ा और ताहरा आंटी ने भी कहा कि बड़ा अच्छा है, सबको बड़ा पसंद आया। शबीर हुसैन अंकल का तो ये गाना है, उन्होंने हमें बताया था। तो फिर ज़रा हो जाए तो फिर हो जाए। आजा चल सुना दे, चिट सुना दे मुंडिया। सोनियो नाराज़गी चेन्नई गाले दिल दी के दिया। सोनियो नाराज़गी ते नहीं गल दिल दी एक कह दिया। पता है शबीर हुसैन अंकल क्या कह रहे हैं? शबीर हुसैन अंकल कह रहे हैं कि फिर ये जब आपके बच्चे चले जाएंगे तो फिर आप बड़ी उदास हो जाओगी, फिर आप सैड हो जाओगी। तो फिर मैं क्या करूँगी जब आप चले जाओगे? कतर आओ। आए अल्लाह, कतर आओ भाई। कतर तो मैं आऊँगी इंशाल्लाह, लेकिन आपने करनी ब्लॉगिंग, चलो करो, बोलो फिर कुछ बोलो। कतर आएंगे हमारे साथ और एक उधर धूप है, इस साइड पे आओ। 1 ईयर के लिए स्टे करेंगे। हाँ, 1 साल के लिए स्टे करेंगे। कहते हमारे पास दाई आएंगी और 1 साल के लिए स्टे करेंगी, है ना। ये देखो घर इतना अच्छा है। और सब लाइक एंड सब्सक्राइब करो। हाँ, सब लाइक और सब्सक्राइब करो। सेट हो गया आपका वो जो आप गेम सेट कर रहे थे, हैं? जी भाई मुस्तफ़ा मेरे साथ ही सोते हैं, मुस्तफ़ा को मेरे साथ ही मजा। और मुस्तफ़ा कह रहे थे कि जब मैंने यूनिवर्सिटी की डिग्री लेनी है ना तो हाँ देख, तो फिर दाई साथ जाएंगी, हैं मुस्तफ़ा? मैंने भी पकड़नी है आपकी डिग्री। ऐसे बुड्ढी माई को पकड़ के आपने लेके जाना है। आपका डिग्री क्या है? बैचलर है। हाँ, आओ देखें, आओ अंदर देखें, आपका गेम देखें। चलो भाई गेम देखते हैं। सेट हो गया गेम इनका, वही देखते हैं हम भी। ओए बाहर वैसे बड़ा अच्छा है, पौधे के नीचे ना बूटे के तले बड़ा मजा आया सी। चलो भाई, छोटी पिस्तौल भी आ गई जी। या अस्सलाम वालेकुम कर दो। कैसे हो या? You need to get that first, yeah? सही हो तो वो कह दो जरा, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड। अच्छा वो भी कह दो, गुड मॉर्निंग सोनियो। गुड मॉर्निंग सोनियो। हाँ, और आपको ABCD भी तो आती है? ABCDEFG HIJKLMNOP QRSTUV WNRSYNZ. Now I know your ABCs. Next time know you can read me. वाह भाई जबरदस्त। और ये देखे भाई, ये इनके अजीज अंकल इनके लिए गिफ्ट लेके आए हैं और ये इसको सेट कर रहे हैं। ये गिफ्ट जो है ना सेट ही नहीं हो रहा। मुस्तफ़ा आप भी अपना दिखाओ ना, अजीज अंकल क्या लेके आए हैं आपके लिए। ये वाली गाड़ी दिखाओ, या दिखाओ गाड़ी। ये गाड़ी, ये वाली गाड़ी आई है भाई इसके लिए।
Where did this come? हाँ, Where did this come? This is part of this one. Yeah. याहिया के लिए गाड़ी आई है, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। और ਇਹ ਜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਟੀਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਰਿਆ ਵੇ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸੀ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਦੀਆਂ ਬਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉੱਠਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। Almost there.